السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تم آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو یقین مانو تم تنہا نہیں ہو۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت صبر کے سمندر کی آخری گہرائی میں کھڑے ہو۔ تم نے بہت کوشش کی، بہت امید رکھی۔ صبح کی پہلی کرن سے لے کر رات کے آخری پہر تک تم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن ہر بار ایسا محسوس ہوا جیسے بند دروازوں کے سامنے تم پھر سے خالی کھڑے ہو۔ کیا تمہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے جب تمہاری سب سے بڑی خواہش، تمہاری چھوٹی سی خوشی بھی پوری نہیں ہوتی؟ تو دل میں ایک سوال گونجتا ہے، آخر میں ہی کیوں؟ یاد کرو وہ راتیں جب تم کروٹیں بدلتے رہے، جب آنسوؤں نے تکیے کو بھگو دیا، جب تمہیں لگا کہ تمہارے دل کا درد اور تمہاری آزمائش صرف تمہیں معلوم ہے۔ تمہارے آس پاس لوگ ہنس رہے ہیں، جی رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور تم وہیں رکے ہوئے ہو۔ لوگوں نے مشورے دیے، لیکن تمہیں لگا کہ ان مشوروں میں روح نہیں ہے۔ کسی نے کہہ دیا صبر کرو، کسی نے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ تمہارے اندر کا طوفان کتنا بڑا ہے۔ روحال آج تمہارے اس اندر کے طوفان کو پہچانتا ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا یہ صبر کی حد آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف پریشانی کو برداشت کرنا ہے؟ نہیں، صبر کی حد وہاں ہوتی ہے جب تم ہار ماننے کے قریب پہنچ جاتے ہو، جب تم دعا چھوڑنے کا سوچتے ہو، جب تمہارے یقین کی آخری کرن بھی بجھنے لگتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے۔ مگر اللہ کبھی خاموش نہیں ہوتا۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ جو تمہیں خاموشی محسوس ہو رہی ہے نا، دراصل یہ خاموشی نہیں ہے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے۔ تمہاری آزمائش اس لیے لمبی نہیں ہوئی کہ تم میں کوئی کمی ہے۔ تمہاری آزمائش لمبی اس لیے ہوئی ہے کیونکہ اللہ تمہیں کوئی چھوٹی کامیابی نہیں بلکہ بہت بڑا مقام دینا چاہتا ہے۔ تمہارے رب نے تمہیں چھانٹ کر نکالا ہے، تمہیں آخری بڑا انعام دینے کے لیے۔ جب ایک صراف سونے کو آگ میں ڈالتا ہے تو وہ سونے کو جلا نہیں دیتا، وہ صرف اس کی کھوٹ کو جلاتا ہے۔ تم اس وقت اللہ کی بھٹی میں ہو اور وہ تمہیں کندن بنا رہا ہے۔ تمہارے صبر کی قیمت تمہاری قسمت کی تبدیلی ہے۔ تو آج روح حال سے یہ سن لو، تمہارا انتظار ختم ہونے والا ہے۔ تمہاری قسمت تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے، اور یہ دستک تمہیں 4 خاموش نشانیوں کی صورت میں ملے گی۔ یہ نشانیاں اتنی عجیب ہیں کہ اگر تم انہیں پہچانو گے نہیں تو انہیں کوئی عام تبدیلی سمجھ کر نظر انداز کر دو گے، مگر یہ عام نہیں، یہ وہ غیبی اشارے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ تمہاری تقدیر کا قلم تبدیل ہو چکا ہے۔ یاد رکھو، کامیاب وہ نہیں ہوتے جو گر کر اٹھ جاتے ہیں، کامیاب وہ ہوتے ہیں جو گرنے کے بعد اللہ کے اشاروں کو پہچان کر اٹھتے ہیں۔ ہمیں ایک ایک نشانی کو گہرائی میں سمجھنا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں، اپنی آنکھیں بند کرو اور محسوس کرو کہ تمہارا درد ختم ہونے والا ہے۔ ہم نشانی نمبر 1 کو اتنی تفصیل سے کھولیں گے کہ تم فوراً جان جاؤ گے کہ آیا یہ نشانی تمہاری زندگی میں ظاہر ہوئی ہے یا نہیں۔ چلیے ہم قسمت کے بدلنے کی پہلی اور سب سے بڑی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہماری پہلی نشانی، وہ خاموش کرشمہ جو اللہ آپ کے اندر اتارتا ہے، غیر متوقع سکون کا محسوس ہونا۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے سارے بینک اکاؤنٹس خالی ہوں، آپ کے جسم میں شدید تکلیف ہو، یا آپ کے تعلقات ٹوٹ چکے ہوں،
اور ان سب کے بیچ میں آپ حیران ہیں کہ آپ 100 کیسے پا رہے ہیں۔ آپ کا دل اتنے بڑے طوفان میں بھی اتنا پرسکون کیسے ہے؟ یہی وہ نشانی ہے۔ باہر کی آندھی اور شور، لوگوں کے تانے اور حالات کی سختیاں، وہ سب کچھ وہی ہے، لیکن آپ کی روح کے اندر ایک ایسی ٹھنڈک آ گئی ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں خرید سکتی۔ یہ سکون آپ کی اپنی کوشش سے نہیں آیا، یہ آسمان سے اترا ہے۔ جب غم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو انسان کو بکھر جانا چاہیے، لیکن اگر آپ کا دل اکٹھا ہے تو سمجھ جائیں کہ کوئی غیبی طاقت آپ کو تھامے ہوئے ہے۔ یہ سکون دنیاوی نہیں ہے۔ دنیاوی سکون شرطوں سے وابستہ ہوتا ہے۔ اگر پیسہ مل جائے تو سکون، اگر مسئلہ حل ہو جائے تو سکون، لیکن یہ وہ سکون ہے جو بغیر کسی شرط کے نازل ہوتا ہے۔ اس کی ایک سائنسی حقیقت بھی ہے۔ دنیا کا ہر خوف دماغ میں لڑو یا بھاگو کا رد عمل پیدا کرتا ہے، لیکن جب اللہ کسی کے دل میں سکینہ اتارتا ہے تو جسم ہار مان لیتا ہے، مگر روح کہتی ہے سب میرے مالک کے ہاتھ میں ہے، اب کیا فکر۔ یہ دراصل اللہ کا آپ پر اعتماد ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اتنا صبر کر گیا کہ اب اسے میرے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں رہی۔ جب آپ کی نگاہیں وسیلوں سے ہٹ کر براہ راست اللہ پر مرکوز ہو جاتی ہیں تو وہ آپ کی روح میں یہ اطمینان بھر دیتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کا نام صابرین کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو قرآن مجید میں کھول کر بیان کرتا ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتا ہے، آگاہ رہو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اب ذرا رکیں اور اس آیت پر غور کریں۔ جب آپ شدید پریشانی میں بھی اس حال میں پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کے دل میں صرف اللہ کا خیال غالب ہو، تو وہ سکون جو آپ کو ملتا ہے وہ اسی آیت کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہ سکون کوئی جھوٹی تسلی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہونے والا ہے۔ اللہ پہلے آپ کے اندر کی دنیا بدلتا ہے تاکہ آپ باہر کی کامیابی کو سنبھال سکیں۔ اگر آپ نے یہ سکون محسوس کر لیا ہے تو یہ دراصل اللہ کا ایک نجی پیغام ہے کہ آپ کی دعائیں اب قبول ہو چکی ہیں۔ شاید دنیاوی نتیجہ آنے میں تھوڑا وقت لگے، لیکن روحانی طور پر آپ کی فتح ہو چکی ہے۔ اس سکون کو چھپا کر رکھیں، اسے اپنا راز بنا لیں۔ یہ آپ کا پہلا روحانی اشارہ ہے کہ آپ اس امتحان سے نکل چکے ہیں، اور اب اللہ آپ کی قسمت میں صرف خیر لکھنے والا ہے۔ اب آپ کی زندگی میں معجزے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی طرف سے منصوبہ بائنڈنگ ہوگی۔ اب آپ بے چین ہو کر چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ اطمینان کے ساتھ آگے بڑھیں گے، کیونکہ آپ جان چکے ہیں کہ آپ کا معاملہ سب سے بہتر وکیل کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تھی قسمت کے بدلنے کی سب سے پہلی اور اہم نشانی۔ اب آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ آیا یہ سکون آپ کی زندگی میں اتر چکا ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو مبارک ہو، آپ کا نیا سفر شروع ہو چکا ہے۔ لیکن قسمت کے بدلنے کی نشانیاں صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگلی نشانی اور بھی زیادہ اہم ہے، جو آپ کی زندگی سے برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ ہماری دوسری نشانی یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ کی قسمت صرف باہر سے نہیں بلکہ اندر سے تبدیل ہو رہی ہے۔ یہ ہے فضول لوگوں اور برائیوں سے خود بخود نفرت ہونے لگنا۔ ذرا یاد کریں، کیا پچھلے کچھ عرصے سے آپ کو اپنا پرانا ماحول، وہ فضول کی محفلیں،
और वो बुरी आदत अजीब सी नहीं लगने लगी। वो गीबत जो कल तक मीठी लगती थी अब कड़वाहट लगती है। वो बेमकसद बातचीत जो कभी वक्त गुजारने का जरिया थी अब वक्त का ज़या महसूस होती है। ये आपकी कोई जाती कोशिश नहीं, ये अल्लाह का करिश्मा है। अल्लाह ने देखा कि ये बंदा सब्र की इंतहा को पहुंच गया है, अब मैं इसे एक अजीम मकाम देने वाला हूं, और ये बड़ा मकाम गंदगी के साथ नहीं दिया जा सकता। जब अल्लाह किसी को आला मंजिल देना चाहता है तो वो पहले उसे उस मंजिल के लायक बनाता है, और लायक बनने का पहला कदम ये है कि आपको निजात दिला दी जाए उन लोगों से जो आपको पीछे खींच रहे हैं, और उन आदात से जो आपकी ताकत चूस रही हैं। ये दरअसल तकवा की तरफ पहला कदम है। आप महसूस करेंगे कि आपके फोन में से कुछ नंबर्स खुद ब खुद हट गए हैं। आपकी जिंदगी में कुछ लोग खुद ब खुद दूर हो गए हैं। आपको ये जुदाई तकलीफ दे नहीं लगेगी, बल्कि राहत देगी। यहां अल्लाह वो काम कर रहा है जो आप सालों की कोशिश से भी नहीं कर पाए थे। दुआ के जरिए आपने ताकत मांगी और अल्लाह ने आपको नफरत दे दी ताकि आपका रास्ता साफ हो जाए। अगर आप ये नफरत या दूरी महसूस कर रहे हैं तो मुबारक हो। अल्लाह आपको पाक कर रहा है ताकि आप अपनी किस्मत के नए सुहाने रिस्क को संभाल सकें। और अब वो निशानी जिसका हर शख्स इंतजार करता है, निशानी नंबर 3, बंद रास्ते खुलने का एहसास और अनजाने मदद। आप कई महीनों से एक मसले पर काम कर रहे थे। हर दरवाजा बंद, हर कोशिश नाकाम, हर शख्स ने जवाब दे दिया, और जब आपने हिम्मत हार दी और मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया तो अगले ही हफ्ते अचानक कोई पुराना दोस्त मिल गया, एक नया ख्याल जहन में आ गया, या एक छोटी सी मीटिंग ने आपकी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। ये अचानक मदद कहां से आई? ये वही मदद है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अल्लाह ने आपके सब्र को देखा और आपकी किस्मत में तदबीर करना शुरू कर दी। फर्ज करें आप नौकरी की तलाश में थे। आपने 100 कंपनियों को दरखास्त भेजी, सब ने इनकार कर दिया। फिर आपने सब्र कर लिया। आपने कहा, या अल्लाह, अब तू जानता है और तेरा काम। उसके बाद आपको रास्ते में एक अनजान शख्स मिला। उसने चाय पर आपका हाल पूछा और आपको एक ऐसी जगह पर नौकरी दिला दी जहां आपका ख्याल भी नहीं था। यह अनजान मदद है। ये मोजिज़ा नहीं है, ये अल्लाह की गैबी तदबीर है। जब एक बंदा अपने तमाम वसीलों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह के दर पर खड़ा होता है तो अल्लाह फिर वकील बनकर खुद उसका काम संभाल लेता है। वो दरअसल आपके यकीन को चेक कर रहा था। आपका यकीन कामिल हुआ और अल्लाह की तदबीर ने अपना काम शुरू कर दिया। बंद रास्ते ऐसे खुल गए जैसे कभी बंद थे ही नहीं। तो खुलासा ये है, जब आप देखें कि आप फजूलियत से दूर हो रहे हैं, पाक हो रहे हैं और बंद रास्ते खुद ब खुद खुलना शुरू हो गए हैं, तो ये 2 बहुत बड़ी निशानियां हैं कि आपकी किस्मत बदलने का सिक्का चल चुका है। ये तो सिर्फ 3 निशानियां हैं। किस्मत के बदलने की आखिरी और सबसे मीठी निशानी अभी बाकी है, जो बराह रास्त आपकी दुआ से जुड़ी है। बढ़ते हैं निशानी नंबर 4 की तरफ। तो हम पहुंच गए हैं किस्मत के बदलने की आखिरी और सबसे खूबसूरत निशानी की तरफ। यह निशानी एक गैबी तोहफा है जो आपके तमाम सब्र और आंसुओं का नतीजा है। यह है भूली हुई दुआओं की कबूलियत। जरा एक लम्हे के लिए रुकें। वो दुआ याद करें जो आपने कई साल पहले किसी रात की तन्हाई में आंसू बहाकर मांगी थी। वो दुआ जो शायद आपने हालात की सख्ती देखकर छोड़ दी थी।
वो ख्वाहिश जो वक्त के साथ आपके जहन से निकल चुकी थी, और फिर एक दिन अचानक वो दुआ, वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ऐसे पूरे होगी कि आपको याद भी नहीं होगा कि आपने ये मांगी थी। ये आपके लिए हैरत का झटका होगा और आप कहेंगे, ये सब कैसे हो गया? मेरे अजीज, ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि अल्लाह आपके हर आंसू का हिसाब रख रहा था। दुआ की कबूलियत सिर्फ ये नहीं कि आपने आज मांगी और कल मिल गई। असल कबूलियत वो होती है जब अल्लाह आपके माजी के रंजो गम को देखकर वो चीजें लौटा देता है जिनकी आपको उम्मीद भी नहीं रहती। ये वो मकाम है जहां आपका यकीन ईमान में बदल जाता है। आप जान जाते हैं कि अल्लाह कभी दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि वो उसे बेहतरीन वक्त के लिए रोक रखता है। आपने सालों तक जिस सब्र का मुजाहिरा किया, ये उस सब्र का सबसे मीठा फल है। अगर आपको पहली 3 निशानियां मिल चुकी हैं तो मुबारक हो, आप अपनी नई किस्मत में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन अगर आप अभी भी आखिरी इम्तिहान में हैं और ये निशानियां अभी आपको महसूस नहीं हुई, तो घबराएं नहीं। रूहाल आपको अब वो 3 फौरी अमली काम बता रहा है जो मायूसी को तोड़कर आपकी किस्मत के बदलने की रफ्तार को तेज कर देंगे। पहला फौरी अमल, यकीन का जिक्र। जब दिल घबराने लगे और हालात काबू से बाहर लगें तो किसी की तरफ मत देखें, फौरन 3 बार ये जिक्र करें, हर बार पूरे यकीन के साथ, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, इसका मतलब है हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। जब आप ये कहते हैं तो आप ऐलान करते हैं कि आपने अपना सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। ये जिक्र मायूसी की दीवार को फौरी तोड़ देता है और अल्लाह की गैबी मदद को खींच लाता है। दूसरा फौरी अमल, शुक्रगुजारी की मश्क। मायूसी सिर्फ उसी को होती है जो कमी को देखता है। अपनी निगाह को नेमतों की तरफ मोड़ें, फौरन रुकें और अपने आसपास की 5 नेमतें गिनें। अपनी सांस, अपना घर, अपना ईमान, अपना सेहतमंद वजूद। जब आप शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। शुक्रगुजारी आपकी तकदीर में बरकत को शामिल करने का सबसे बड़ा नुस्खा है। ये मनफी तवानाई को तोड़कर मुस्बत तवानाई को जन्म देता है। तीसरा फौरी अमल, फौरन उठ खड़ा होना। सबसे बड़ा हमला शैतान तब करता है जब वो आपको काहली और सुस्ती में डाल देता है। ये काहली मायूसी की जड़ है। जब भी ये एहसास हो, फौरी तौर पर अपनी जगह से उठ जाएं। काहली छोड़कर कोई भी छोटा अमल शुरू कर दें, चाहे वो घर की सफाई हो, वुजू करना हो या किसी को एक अच्छा पैगाम भेजना हो। याद रखें, हरकत में बरकत है। आपका छोटा सा अमल अल्लाह की बड़ी मदद को खींच लाता है और आपकी किस्मत के बदलने की रफ्तार को चंद घंटों में तेज कर देता है। यह था वो मुकम्मल नक्शा जो साबित करता है कि आपका इम्तिहान खत्म हो चुका है और आपका निकाल आ चुका है। हम आखिरी हिस्से में तमाम निशानियों को जमा करके हतमी पैगाम देंगे। मेरे अजीज, अब वक्त है कि हम तमाम निशानियों को एक साथ जोड़ें। अब वक्त है कि तुम देखो कि तुम्हारी किस्मत कितनी खामोशी से, कितनी खूबसूरती से बदल चुकी है। तुमने वो सब्र का इम्तिहान पास कर लिया जहां अक्सर लोग मायूस होकर भाग जाते हैं, और अल्लाह ने तुम्हें छोटा इनाम नहीं बल्कि तुम्हारी तकदीर का नया बाब अता किया है। क्या तुम्हें वो गैर मुतवक्के सुकून महसूस हुआ? याद करो, जब दुनिया में शोर था और तुम अंदर से मुतमईन थे,
ये पहली निशानी थी कि अल्लाह का हाथ तुम्हारे दिल पर है। क्या तुम्हारी जिंदगी से फजूलियत, बुरी आदत और गलत लोग दूर हुए? याद करो, ये निशानी थी कि अल्लाह तुम्हें पाक कर रहा है एक बड़े मकाम के लिए। क्या तुम्हारे बंद रास्ते अचानक खुलने लगे? याद करो, वो अनजान मदद जो आसमान से उतरी, ये निशानी थी कि तुम्हारा मामला अल्लाह ने अपने हाथ में ले लिया। और सबसे बढ़कर, क्या तुम्हारी कोई भूली हुई दुआ अचानक कबूल हुई? याद करो, यह हतमी निशानी थी कि अल्लाह ने तुम्हारे हर आंसू का हिसाब चुका दिया है। अगर तुम्हें इनमें से कोई भी निशानी मिल चुकी है तो आज इसी लम्हे अपने आप को मुबारकबाद दो, क्योंकि तुमने बड़े से बड़ा इम्तिहान पास कर लिया है। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे लिए तैयार है। अब तुम्हारे लिए वही कानून लागू होता है जो अल्लाह ने अपने कलाम में फरमाया है, फ़इन्ना माल उसरे युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मुश्किल के बाद आसानी आएगी, बल्कि मुश्किल के साथ ही आसानी होती है। तुम अब मुश्किल की सरहद पार कर चुके हो। तुम्हारे सामने आसानी का मैदान है जो बिल्कुल खाली पड़ा है। याद रखना, तुम्हारा सबसे हसीन दूर, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी, तुम्हारा सबसे बड़ा सुकून अब शुरू होने वाला है। यह सब तुम्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुमने अपने रब पर कामिल भरोसा रखा। अब तुम्हारा काम सिर्फ एक है, उठो, उठो और यकीन रखो कि तुम्हारा रब तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे सब्र के लायक है। अपना सर फख्र से उठाओ, क्योंकि तुम साबिरीन की फहरिस्त में शामिल हो चुके हो। अगर आज रूहाल का यह पैगाम तुम्हारे दिल को छू गया हो, अगर तुम्हें वाकई कोई उम्मीद मिली हो, तो यह बात सिर्फ अपने तक मत रखो। यह नेकी का काम है। दुनिया में बहुत से दिल टूटे हुए हैं, बहुत से लोग मायूस होकर बैठे हैं। वो भी इस निशानी को पहचाने। इस वीडियो को 3 ऐसे लोगों को जरूर भेजो जो उस वक्त इंतहाई गम और मायूसी में हैं, ताकि उनका यकीन ताजा हो जाए। क्योंकि हम यही रूहानी और जज्बाती पैगाम तुम तक पहुंचाते रहते हैं। तुम्हारा एक सब्सक्राइब हमारा एक हौसला बढ़ाता है कि हम और भी गहराई के पैगाम तुम तक लाएं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हारी किस्मत में बेहतरीन आसानियां लिखे। जीते रहो, कामयाब रहो।